भद्रं पश्येमाक्षतविजयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिः यशेमदेवहितैयदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वोऽङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योऽङ्कार एव सर्वज्ञस्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पात् जागरितस्थानो बहिःप्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः स्थूलवैश्वानरः प्रथमः पादः स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्ग एकोनविंशतिमुखः तेजसो द्वितीयः पादः यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनन्दमयो ह्यानन्दमुखप्राज्ञस्तुतीयः पादः ये च सर्वेश्वरः ये च सर्वज्ञः ये चोऽन्तर्यामी ये च योनिः सर्वस्य प्रभवाप्यरूढिबोधाना अत्रैते श्लोका भवन्ति महेश्वरज्ञो विप्रविश्वोऽत्यन्तः प्रज्ञस्तु तेजसः घनप्रज्ञस्तथा प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः दक्षिणाक्षिमुखे विश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसः आकाशे जगति प्राज्ञस्त्रिधा देहे व्यवस्थितः विश्वो निष्ठोदकं नित्यं तेजसः प्रविलिप्तभुक् आनन्दसुप्तसा प्राज्ञस्त्रिधा भोगन्निबोधता स्थूलमुदर्पयते विश्वं प्रविलिप्तं तु तेजसम् आनन्दश्च तथा प्राज्ञं त्रिधा वृत्तिन्निबोधता सुधाभामसुयत्कोच्यं भोक्तायश्च प्रकीर्तितः वेदैतदुभयस्तु समञ्जानो न लिप्यते प्रभवः सर्वभावानां सकालिनिश्चयः सर्वं जनयति प्राणश्चेतोऽंशोऽनुपुरुषः प्रजगत् विभोतिं प्रसवन् मन्ये मन्यन्ते शक्तिचिन्तकाः स्वप्नमायासरूपेति सृष्टिरन्ये विवर्तिताः इच्छामात्रं प्रभो सृष्टिर्विनष्टो विनिष्ठिताः कालात् प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः भोगार्थं सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे देवस्यैष स्वभावोऽयम् आत्मकामस्य कास्पृहः प्रज्ञन्न बहिष्प्रज्ञन्नो भयतः प्रज्ञन्न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञन्ना प्रज्ञम् अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्यमलक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवभक्तेदं चतुर्थं मन्यन्ते आत्मा सविज्ञेयः अत्रैते श्लोका भवन्ति जगते सर्वलोकानां अद्वैतः सर्वभावानां देवस्तुल्यो विवस्मृतः कारणबद्धोदानुष्येते विश्ववेदसो प्राज्ञः कारणबद्धस्तु द्वौतो तुल्येन सिद्धतः आत्मा लिङ्गपराश्चैव न सत्यं नापि नानृतम् प्राज्ञः किञ्चन संवेत्ति तुल्यं तत्सर्वदित्सदा ग्रहणं तुल्यं वयो प्राज्ञतुल्यतो बीजनिद्रायुः प्राज्ञः सा च तुल्येन विद्यते
स्वप्ननिद्रायुधावाद्यो प्राज्ञस्तस्वप्ननिद्रया निद्रान्नैव तत्स्वप्नं त्वरिये पश्यन्ति निश्चिताः अन्यथा गृह्णतस्वप्नो निद्रातत्त्वमजानतः विपर्यासे तयोः क्षीणे तुरीयं पदमस्तते अनादिमायया सुप्तो यथा दीपः प्रबुध्यते अजमनिद्रमस्वप्नमद्वैतं बुध्यते तथा वदन्तो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः मायामात्रमिदं द्वैतं अद्वैतं परमार्थतः विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशालयं वादो ज्ञाते द्वैतं न विद्यते अज्ञानां सुप्रदाने स्थिरचरनिकलौलाभिलोकान् भोगास्तविष्ठान् पुनर्वीक्षणोद्भासिकाङ्गाभिन्नान् हीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपितिमधुरमन्मायया भोजयन्नो मायासङ्ख्यातुल्यं परमृतमृतं ततोऽस्मि यो विश्वात्मा विविधविषयान् प्राश्यभोगान् स्वविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वविदिग्धमान् ज्योतिषास्तेन सूक्ष्मान् सर्वानेकान् विषयैः स्वात्मनि स्थापयित्वा विद्वा सर्वान् विशेषान् विगतमनःपार्थसौरस्तुरीयः सर्वोपज्ञानप्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं महां भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवम् आदरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः श्रीमच्छङ्करभगवत्पूज्यपादगुरुभ्यो नमः वन्दे तं सच्चिदानन्दं विधिवर्यं महामहिं वेदवेदान्तसारथ्यं तत्त्वं प्रणतोषं सम्पदायं श्रीयमीन्द्रं सच्चिदानन्दं दातारं समाश्रये श्री श्री सच्चिदानन्देन सरस्वती महासद्गुरुभ्यो नमः श्री भगवो ब्रह्म ಗುರುಗಳೇ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನಿನ್ನೆ ಇದು ಸುಷುಪ್ತೆ ವ್ಯಭಿಚಾರತಿ ಅದು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾರದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಅರಿವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇನ್ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಿರಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ವ್ಯಭಿಚಾರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಷುಪ್ತಶ್ಚಾಪಿ ಅನುಭೂಯಮಾನತ್ವ. ಸುಷುಪ್ತಿಯು ಕೂಡ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅನುಭವ ಆಗೋದು, ಅನುಭವವೇ ಚೈತನ್ಯ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವ ಗಡಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಅನುಭವವೇ ಚೈತನ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಚೈತನ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹೆಂಗಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿ ಅನುಭವಿಸಿಯೇ ನಾವು ಹೇಳೋರಾದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಚೈತನ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಚೈತನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಅರಿವು, ಇಂದ್ರಿಯದ ಅರಿವು, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅರಿವು ಬೇರೆ, ಸ್ವರೂಪದ ಅರಿವು ಬೇರೆ. ದೇಹೇಂದ್ರಿಯ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯ ಅರಿವು ಕಬ್ಬಣ ಸುಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಸುಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಬೆಂಕಿ ಸುಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನ ಅರಿವು, ಸುಷುಪ್ತಿಯ ಅರಿವು. ಅರಿವು ಆತ್ಮ ಎರಡಲ್ಲ, ಅರಿವೇ ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮನೇ ಅರಿವು. ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವು ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಅರಿವು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರಿಯೋದನ್ನು ಅರಿವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕಣ್ಣೂನ ಸಾಧನದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಅರಿವು ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ತರಹದ್ದಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಿವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ, ವ್ಯಭಿಚಾರತೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಅನುಭವವೇ ಚೈತನ್ಯವಾದ್ರಿಂದ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಆತ್ಮ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಅರಿವು ಹೋಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಭಾಷೆಗಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿವಾತನ ಅರಿವಿಗೆ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ವಯಂ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸ್ವರೂಪವಾದ್ರಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಸ್ವರೂಪ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಚೈತನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವರೂಪವಾದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಷೆಗಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಶ್ರುತಿಯಿಂದ ನಂಬಬೇಕಾ ಅಥವಾ
ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳೋದು. ಶ್ರುತಿ ಅನುಭವ ಎರಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಶ್ರುತಿ ಶಬ್ದ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಅನುಭವ ಶ್ರುತಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಶ್ರುತಿ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅನುಭವ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ಅನುಭವ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅನುಭವನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವರಾದ್ರೆ ನೋಡಿಸಿಕೊಂಡ ಬುದ್ಧಿಗಿಂತ ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯವು ಗೊತ್ತಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚೈತನ್ಯ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ, ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ, ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಲೋಪ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸುಷುಪ್ತಿಲಿ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯನು ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಈ ಅನುಭವ ಜಾಗೃತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕೇಳಿ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಹೇಳೋದೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದ್ ಬರೋ ಹಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜ ರೂಪ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನುಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಸುಷುಪ್ತಿ ಬೀಜ ರೂಪವಾಗಿ ಅಹಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲದ್ ಬರಬಾರ್ದಾದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನುಮಾನ, ಊಹೆ. ಅದು ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವವೇ ಚೈತನ್ಯ, ಆತ್ಮನೇ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನುಭವ ಚೈತನ್ಯ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ, ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ. ತಾನಿದ್ದೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅನುಭವ. ಆ ತಾನಿದ್ದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರೋಪವಾಗಿದೆ, ವಿಶ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರೋಪವಾಗಿದೆ, ಈ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನವೂ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ. ಅದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಲೆ, ನೊರೆ, ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಸಮುದ್ರ ತಳಹದಿಯಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೋ, ಸಮಸ್ತ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಆತ್ಮಾನುಭವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಅದನ್ನ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದೇ ಇದೆ, ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅನ್ನೋ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುವ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೇ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಇದು ಅಂತ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗುರುಗಳೇ ಸುಷುಪ್ತಿಲಿ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗೋಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ತಾನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ. ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ತಾನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಚ್ಚರ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನಿದ್ದಂಗ ಗುರುತು. ಎಚ್ಚರದ ನಂಗೆ ಏನು ಅರಿವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು. ಏನು ಅರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಠ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳೇ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದು ಅರ್ಧಾಂಶ ಇದೆ. ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೀವಿ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದ ಅನ್ನುವ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತಾನಾದ ಅನುಭವ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ ಲೌಕಿಕ ಮನುಷ್ಯನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ರಾ ಅನುಭವವನ್ನ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಸುಖವಾಗಿ ಇದ್ದೆ, ಬಹಳ ಅಂದವಾಗಿತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಎಚ್ಚರದ ಇದಕ್ಕೆ ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅನುಭವ ಇದೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಆಪ್ಟ್ ಆದ ಹೊರಡಿಲ್ಲ, ಪದ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಲೋಕದವರು ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಶ್ರುತಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಲೋಕದವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೋಕದವರು ಅಲ್ಲೂ ನಾನಾಗೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಾಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸಾಪೇಕ್ಷ ವಸ್ತು ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ನೀನು ಇರಲೇಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಇರಬೇಕೋ, ತಂದೆಗೆ ಮಗ ಇರಬೇಕೋ, ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇರಬೇಕೋ, ನಾನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ. ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಐತತ್ವ ಪ್ರಕರಣ, ಅದ್ವೈತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕಟ ಶ್ಲೋಕ ಬರೋಣ ಇವತ್ತಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಅತ್ರೈತೆ ಶ್ಲೋಕ ಭವಂತಿ ಅತ್ರ ಅಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ ಅಂತ ಏತೇನೆ ವಕ್ಷ್ಯಮಾಣಾಃ ಶ್ಲೋಕಾಃ ಭವಂತಿ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಈ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ತುರಿಯಾತ್ಮನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವರಣೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿವೃತ್ತೆ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ಈಶಾನಃ ಪ್ರಭುರವ್ಯಯಃ ದ್ವೈತಃ ಸರ್ವಭಾವಾನಾಂ ದೇವಸ್ತುರ್ಯೋ ವಿಪಸ್ಮೃತಃ निवृत्तेः सर्वदुःखानां ईशानः प्रभुः अव्ययः अद्वैतः सर्वभावानां देवः तुर्यः विभुः स्मृतः. ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ನಿವೃತ್ತೇ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರು. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅನ್ನೋದೇ ದುಃಖ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು. ನಮಗೆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಆ ಇದರ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗಮ್ಯ. ಆ ವಿಶ್ವನ ಒಳಗೆ ಕಾಲದೇಶದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಊರು ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಮಾತೃವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಮಾತೃವಾದ ನನಗೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ದುಃಖ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ದುಃಖ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ದುಃಖ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕರು ಯಾರು ಇಲ್ಲದ ಈ ರೀತಿ ದುಃಖ ನಾವು ಬಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಹೊರತು ನಾನು ವಿಶ್ವನಾಗಿರೋದೇ ದುಃಖ, ಎಚ್ಚರವಾಗೋದೇ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಈ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಗೆಯೇ ನಿಂಗೆ ದುಃಖ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲವೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಂಗೆ ದುಃಖವೇ. ವಿಶ್ವಾತ್ಮತೆ ವಿಶ್ವರೂಪನ ವೈಶ್ವಾನಾಗೋದು, ವಿಶ್ವನಾಗೋದು, ಎಚ್ಚರವಾಗೋದೇ ದುಃಖ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಚ್ಚರವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇವಾಗ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಬದುಕಿದಂತ ಎಚ್ಚರವಾಗೋದೇ ದುಃಖ, ಕನಸು ಕಾಣೋದೇ ದುಃಖ, ನಿದ್ರೆ ಕಾಣೋದೇ, ನಿದ್ರೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮತೆ ಅದು ದುಃಖ ಅಂತ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶ್ವತೇಜ ಪ್ರಾಜ್ಞರೆಂಬ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖವೂ ನಿವೃತ್ತೇ ತೊಲಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೊಲಗುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಅದು ಷಷ್ಠಿ. ತೊಲಗುವುದರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಈಶಾನನು, ಒಡೆಯನು. ಯಾರು? ತುರಿಯನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಕಿತ್ತಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಸಮರ್ಥಾನೆ. ಆ ಸ್ವರೂಪ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞವೆಂಬ ಮೂರು ಭೇದವು ಅಳಿಸೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮೂರು ಕಲ್ಪಿತ. ಹಗ್ಗ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಹಾವು, ನೀರಿನ ಕೋಡಿ, ನೆಲದ ಬಿರುಕು ಮೂರು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ, ತುರಿಯ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞೆಂಬ ಭೇದವೇ ಅಳಿಸೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಈಶಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಪ್ರಭು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಡೆಯವನು ಸಮರ್ಥ ಅಳಿಯೋದಕ್ಕೆ. ಅವನು ಅವ್ಯಯನು, ನಾಶರಹಿತನು. ಯಾರು? ತುರಿಯನು. ವಿಶ್ವತೇಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ನಾಶರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೇಜಸ ಇದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಇದ್ದಾಗ ತೇಜಸ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಇದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವತೇಜಸ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ತತ್ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವೇ ತುರಿಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರೋಪಾಧಿಯಿಂದ ಜಾಗೃತ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರಾದ್ರಿಂದ ಆ ಉಪಾಧಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪದವಿಯಿಂದ ಬಂದ ಹೆಸರು. ಆ ಪದವಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೆಸರು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಮಾಜಿ ಅಷ್ಟೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿತ್ವ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಂದ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಅನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಜಾಗೃತ ಉಪಾಧಿಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಜಾಗೃತ ಉಪಾಧಿಯನ್ನೇ ಮಿಥ್ಯೆ, ತೋರಿಕೆ, ಭ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬಂದ ವಿಶ್ವತ್ವವು ಭ್ರಾಂತಿ ಆಯ್ತು. ಅವಸ್ಥೆ ಮಿಥ್ಯೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವತ್ವವು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿಯೋದೇನೋ ಶೂನ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ತುರಿಯವೇ ಈ ಕಡೆ ವಿಶ್ವ ತೋರಿತು, ಈ ಕಡೆ ಎಚ್ಚರ ತೋರಿತು. ಒಂದೇ ಎರಡು ರೂಪ ತೋರಿತು. ಒಂದೇ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ನೋಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೂಪದಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿಯೂ, ನೋಡುವ ರೂಪದಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಗಿಯೂ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಇವನೇ ತಳಹದಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ ಅದೆರಡು ಅಡಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಡಗೋದಕ್ಕೆ ಇವನೇ ಸಮರ್ಥ. ತುರಿಯನೇ. ತುರಿಯನು ಯಾರು? ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು ತುರಿಯ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಲ್ಲ.
ಇವನೇ ಗೊತ್ತಾದ ಆತ್ಮನಾದವನಾದರೆ ಆ ಗೊತ್ತಾದ ಪರಮಾರ್ಥಾತ್ಮನಿಗೆ ತುರಿಯನು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಕಲ್ಪಿತವಾದ 3ಕ್ಕೆ 4ನೇವನು ಅಂತ. ಅವನು ಈಶಾನನು, ಒಡೆಯನು, ಪ್ರಭುವು, ಸಮರ್ಥನು, ಅವನು ಅವ್ಯಯನು, ನಾಶರಹಿತನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭಾವಾನಾಂ ಅದ್ವೈತ. ಆ ತುರಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವತೀಶ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ತೇಜಸ ಅಡಗಿರಲ್ಲ, ತೇಜಸದ ವಿಶ್ವ ಆಗಿರಲ್ಲ, ತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಜು ಅಡಗಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೇಜಸ ಅನ್ನುವಾಗ ತೇಜಸತ್ವ ವಿಶ್ವತ್ವವನ್ನು ಜಾಗೃತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದು ಉಳಿಸಲ್ಲ. ನಾವು ವಿಶ್ವನು ಬೇರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರು ಬೇರೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ತೇಜಸ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆ, ಅವನ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನೊಂದು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಣೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ, ಅದು ಹಾಗನ್ನಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಜಾಗೃತನ್ನು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾದ್ರೆ ಅದೇ ತೇಜಸ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ರೂಪದಿಂದ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡದ್ದಾದರೆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸರು ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನವು ಪ್ರಾಜ್ಞೆಲ್ಲ ಅಡಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನುಭವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ, ತೇಜಸತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವತ್ವವೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಪ್ನತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಜಾಗೃತ್ವ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ ಒಂದಾಯ್ತು. ಒಂದಾಗೋದು ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಾಗುವುದು ಘಟನೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದಾಗುವುದು ವಿಶೇಷ ಅಲ್ಲ. ಒಂದಾಗಿರೋದೇ ಗುರುತಾಗತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯೇ ಹೊರತು ಭಾವನೆಗೂ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಗೋ ಒಂದು ಘಟನೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ, ತಿಳಿದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅನರ್ಥ. ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿದೇ ಇರುವವರೆಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾದೇಶ ಒಂದಾಗೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಿದ್ದೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಅಲ್ಲ. ತುರಿಯತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಈ 3 ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದು ತುರಿಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲೇ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಷ್ಟೇ. 3 ಅಡಗಿ 3 ಬಾಧಿತವಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ಸರ್ವಭಾವನ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜ್ಞದ ಭಾವ. ವಿಶೇಷ ಒಳಗಿರುವ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತು, ಘಟಪಟಾದಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜ್ಞರೇ ಅಡಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರ ಕಳಿಸೋದಿದ್ದರೆ ಅಡಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪ್ರಪಂಚ, ಪ್ರಪಂಚದ ಜನ, ಆ ಜನರ ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯವಹಾರ ಅಷ್ಟು ಅಡಗೋಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ದೇವನು, ಅವನು ದೇವನು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗುವಾತನು. ವಿಶ್ವದೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞನ್ನು ಅವನೇ ಬೆಳಗುವಾತನು. ಇವನು ವಿಶ್ವ, ಇವನು ತೇಜಸ, ಇವನು ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ತುರಿಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಗೊತ್ತಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋನು ತುರಿಯನು, ಗೊತ್ತಾಗಿಸಿಕೊಂಡವನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜ್ಞ. ಅವನು ತುರಿಯನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಹಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ. ತುರ್ಯ ಸ್ಮೃತಃ ವಿಭುಶ್ಚ ಸ್ಮೃತಃ. ವಿಭು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಕನು ಅಂತ. ವಿಶ್ವದೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿಯೂ ತೋರ್ದವನು, ಬಿಟ್ಟು ಇರಬಲ್ಲನು. ಸಮುದ್ರ ಅಲೆ ಮೇಲೆ ಗುಳ್ಳೆಯಾಗಿಯೂ ತೋರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಆ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ವಿಶ್ವದೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗೃತ ಆಗಿಯೂ ಎರಡು ರೀತಿ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಅದು ಅಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ವಿಭುವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ವ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಾರ್ಥ ಅನುಭವವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೌಡಪಾದರು. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ನಿತ್ಯ ತುರಿಯರು, ನಿತ್ಯ ನಿರವಸ್ಥರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ಕಳಿಸೋ ಪ್ರಪಂಚವಿಲ್ಲ, ಎಂದಿಗೂ ಹುಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದ ಏಕರೂಪವಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ನಿರವಸ್ಥವಾದ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದು. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅನರ್ಥ ಕಾರಣ. ಭಾಷ್ಯ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಜ್ಞತೇಜಸ ವಿಶ್ವಲಕ್ಷಣಾನಾಂ ಸರ್ವ ದುಃಖಾನಾಂ ನಿವೃತ್ತೇಃ ತುರಿಯಃ ಆತ್ಮ. ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತೇಜಸ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಗೋದೇ ದುಃಖ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತೇಜಸ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಆಗೋದೆಂಬ ದುಃಖವನ್ನ ನಿವೃತ್ತೇ ಷಷ್ಠಿ ಭಕ್ತಿ ಇದು, ಪಂಚಮಿ ಅಲ್ಲ. ಆ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಈಶಾನು ಅಂತ. ಈ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಸಮರ್ಥ ಅಂತ. ಏನೋ ಒಂದು ದುಃಖ ಉಂಟಾಗಿದ್ರೆ ಆ ದುಃಖ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಮರ್ಥರು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಅವ್ರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಏನ್ ಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಇವನು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ತುರಿಯ.
ವಿಶ್ವದಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞರ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖವನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತುರ್ಯನೇ ಈಶಾನನು ಒಡೆಯನು. ಈಶಾನ ಇತ್ಯಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಪ್ರಭು ಇತಿ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯ ಭಾವ ಅಂತ, ಅದು ವ್ಯಾಖ್ಯೇಯ ಈಶಾನ, ಪ್ರಭು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಈಶಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಂತೆ ಪ್ರಭು, ಅವನು ಸಮರ್ಥ, ಒಡೆಯ, ಸ್ವಾಮಿ, ದಕ್ಷ. ಯಾರು? ತುರಿಯನು ಈ ಮೂರು ತರಹದ ದುಃಖವನ್ನು ಕಳೆಯ ಈಶಾನ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥನು, ಒಡೆಯನು, ದಕ್ಷನು, ಯೋಗ್ಯನು, ಅವನೇ ಅರ್ಹನು. ಹೇಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅರ್ಹ, ದಕ್ಷ, ಸಮರ್ಥ, ಯೋಗ್ಯ, ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಏನೇ ಹೇಳಿ. ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ. ದುಃಖವನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದುಃಖವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯೋಗ್ಯನು, ಸಮರ್ಥನು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ದುಃಖದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಅವಗಮ, ಅವಗತಿ, ಅವನ ಅನುಭವ ಅದರಿಂದಲೇ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಪ್ಪರ್ಲಾಗ ಹೊಡೆದು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ದುಡೀರಿ, 10 ಮನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 10 ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಕಾದ ನೆಂಟಿಷ್ಟು ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ದುಃಖ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನವೇ ದುಃಖ, ಹುಟ್ಟೇ ದುಃಖ, ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣೋದೇ ದುಃಖ, ಇನ್ನೊಂದು ಇರೋದೇ ದುಃಖ. ದುಃಖ ಅಲ್ಲೂ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ದುಃಖ ಕೊಟ್ರು, ಯಾರೋ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರು, ಇನ್ಯಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ, 20 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ದುಃಖ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ದುಃಖ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಯಾ ದುಶ್ಚಜ ದುರ್ಮತಿಭಿ ಯಾನ ಜೀರ್ಯತಿ ಜೀರ್ಯತಃ ಯೋ ವೈ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕೋ ರೋಗ ತಾಂ ಸೃಷ್ಟಾಂ ತ್ಯಜತ ಸುಖಂ ಅಂತ. ಯಾ ದುಶ್ಚಜ ದುರ್ಮತಿಭಿ, ದುರ್ಮತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಆಸೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ಯಾ ನ ಜೀರ್ಯತಿ ಜೀರ್ಯತಃ, ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಮುದುಕನಾದ ಮುಪ್ಪಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಮುಪ್ಪಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣೈಕ ತರುಣಾಯತೆ, ಕಣ್ಣು ಹೋಗತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಹೋಗತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಲ್ಲು ಹೋಗತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಪ್ಪಾದ್ರು ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ತರುಣಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾನ ಜೀರ್ಯತಿ ಜೀರ್ಯತ ಗೋವಿ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕೋ ರೋಗ. ಆ ರೋಗ, ಆಸೆನ ರೋಗ ಸಾಯವರೆಗೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗ, ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆ ಜನಿವಾರದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೀ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕೀ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ ಕೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬೀಗಿ ಕೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂದೇನು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೇ. ಅವ್ರು ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ಜನಿವಾರದಿಂದ ಕರೆದೋ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಆಸೆ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ಯಾರು ಬಿಡ್ತಾರೋ ಅವನೇ ಮುಕ್ತ. ಆಶಾಯಾಹ ಯೇ ದಾಸಾಹ ತೇ ದಾಸಾಹ ಸರ್ವಲೋಕಸ್ಯ. ಆಶಾ ಯೇಷಾಂ ದಾಸಿ ತೇಷಾಂ ದಾಸಾಯತೆ ಲೋಕ. ಆಸೆಗೆ ದಾಸರಾದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ದಾಸರಾಗ್ತೀರ. ಆಸೆಯನ್ನೇ ದಾಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚವೇ ನಿಮಗೆ ದಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಾಸವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆಸೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ದರಿದ್ರ. ಅದರಿಂದ ಆ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತದ್ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತತ್ವ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತೇ. ಭಾಷಿಕಾರು ತತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ, ಅದ ತತ್ ಕರಣ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತ. ವಿಜ್ಞಾನ ನಾಮ ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತಾವಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನಂ. ವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶೇಷ ಅದು ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ತುರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುರಿಯುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತುರಿಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವಿಜ್ಞಾನ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖ, ಅಷ್ಟು ದುಃಖಕ್ಕೂ ಆ ತುರಿಯದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ. ಆತ್ಮನ ಅಜ್ಞಾನ, ತುರಿಯದ ಅಜ್ಞಾನ, ಬ್ರಹ್ಮದ ಅಜ್ಞಾನ, ಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥ. ಅದರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖವೂ ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸನಾತನವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದೇ ಹೊರತು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಬೇಡವಾದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇವು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನಿಸೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅಯಂ ಅವ್ಯಯ ನವ್ಯೇತಿ. ಆ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಅವ್ಯಯ, ಅಂದ್ರೆ ನವ್ಯತಿನೇ, ಅದು ಸಾವಯವ. ಈ ಬಂಗಾರದ ಸರದಲ್ಲಿ
ಈ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಕೊಂಡಿ ತೇದು 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 ಸೌದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ. ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಇದು ಅಮೂರ್ತವಾದ ಹಾಗೂ ಈ ಪರಮಾರ್ಥ ತತ್ವ ಅಮೂರ್ತವಾದ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಸವತ ಇಲ್ಲ, ಸವತವಿಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ನಾಶ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಶೇಷವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾಶವಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವರೂಪ ನಿವ್ಯಭಿಚರತಿ ಯಾವತ್ತು ಯಾವತ್ತೂ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗದವನು, ಬಿಟ್ಟು ತಗಲದವನು, ಜಾರದವನು, ಸ್ವರೂಪದಿಂದ ತಪ್ಪದವನು. ಸ್ವರೂಪ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಾಗದು. ಸ್ವರೂಪಾತ್ ನವ್ಯವಿದೆ. ತುರಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸ್ವರೂಪವೋ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ, ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಾರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಕುತಃ ಯಾಕಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ವೈತ ಸರ್ವಭಾವ, ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದೇ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ, ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತೋರಿಸಿರೋದು. ಅದು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲೆ ನೊಲೆ ಬುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರ ಆಸ್ಪದವೋ, ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವದೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲದೇಶ ಪದಾರ್ಥ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಇವನ ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ತೋರೋದು, ಇವನಲ್ಲೇ ತೋರೋದು, ಇವನೇ ಆಗಿರೋದು. ಇವನ್ ಮಾತ್ರ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ತನ್ನದಾದಂತಹ ರೂಪದಿಂದ ಹಾಗೆ ಜಗ್ಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಈ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅದ್ವೈತ ಸ್ವರೂಪ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದಂತೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಏನು, ಪ್ರಪಂಚ ಏನು, ವಿಶ್ವದೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಮೃಷಾಸ್ವ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ತಿರೋ ಅಂತ ಹೆದರಿಕೆ ಭಾಷೆಗಾರರಿಗೆ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮರೆಯ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವರು. ಈ ವಿಶ್ವದೇಶ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಹಾವಿನಂತೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ದ್ವೈತ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಸಯೇಷ ದೇವ ಸಯೇಷಃ ದೇವ ಸಯೇಷಃ ದೇವ ದ್ಯೋತನ. ಆ ಈತನು ದೇವನು. ಕುತಃ ದ್ಯೋತನ, ಬೆಳಗುವನಾದ್ದರಿಂದ. ತಮಾಷೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮೂರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮೂರವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರವಸ್ಥೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಕತ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಅವನ ಮೂರವಸ್ಥೆ ಬೆಳಗೋ ತಾಕತ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೂರವಸ್ಥೆಯೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೂರವಸ್ಥೆನ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಈ ಮೂರವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಲೇ ಅವ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಮೂರವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ಸತ್ತೋ, ಒಂದು ಅಂತಸ್ಥತ್ವ, ಒಂದು ಬಹಿಷ್ಠತ್ವ, ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಅಂತ, ಅದು ಅಷ್ಟರ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಆಧಾರ. ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿ 3 ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿನ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೇನೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಜ್ಞರನ್ನು, ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯನ್ನು, ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದು ಆ ತುರಿಯನಿಗೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲದ್ದಾಗಿರೋ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೇ ಅಂತ. ಅದು ಇದೆಯೋ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಥಾನಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಲ್ಪನೆ. ಅಂಥವನು ತುರಿಯ ಚತುರ್ಥ ವಿಭು ವ್ಯಾಪಿ ಸ್ಮೃತಃ. ಅವನು ತುರಿಯನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದ 3ಕ್ಕೆ, 4ನೇವನು ಅಂತ. ಅವನು ವಿಭುವನೇ, ವ್ಯಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರ ಸ್ವರೂಪವು ಅವನೇ, ತಿರುಳು ಅವನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವೂ ಇರುವ ಎಚ್ಚರ, ವಿಶ್ವನೂ ಇರುವ ವಿಶ್ವ, ಸ್ವಪ್ನವೂ ಇರುವ ಸ್ವಪ್ನ, ತೇಜಸ್ಸನು ಇರುವ ತೇಜಸ್ಸ. ಹಾಗೆ ಆ ಇರುವ ಅನ್ನೋ ಪರಮಾರ್ಥವೇ ತುರಿಯ. ನೋಡಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದರೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇರುವುದು, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇರುವುದು ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇನು ಧರ್ಮ. ವಿಶ್ವಾನು ಎಚ್ಚರ ಅಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರು, ತೇಜಸ ಅಂತ ಸ್ವಪ್ನಾಭಿಮಾನಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರು. ಆದ್ರೆ ಇರುವ ಅನ್ನೋದು 3ಕ್ಕೂ ಹೆಸರು. 3 ಸ್ಥಾನಿಗೂ 3 ಅವಸ್ಥೆಗೂ ಹೆಸರು. ಅದು 3 ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ ಅದು ವ್ಯಾಪಿ, ಅದು ವಿಭು, ಅದು ಸಮರ್ಥ, ಅದು ನಿತ್ಯ. ಅದು ನಾವೇ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ನಮ್ಮಗಳ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದೇನೋ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವೋ ಅದು ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾವು ದೂರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ.
ವಿಶ್ವಾದೀನಾಂ विश्वादीनां ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಭಾವಃ ನಿರೂಪ್ಯತೆ सामान्य विशेष भाव ತುರ್ಯ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಂ. तुर्ययाथात्म्य अवधारणार्थम् ಇವಾಗ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮೂರಿದಲ್ಲ, ಮೂರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಶೇಷ ಯಾವುದು? ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕದ್ದು, ವಿಶೇಷ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರೋದು, ಯುನಿಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತರ್ಗತವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ವಿಶೇಷದ ಕುತೂಹಲ, ನಾವು ಪೇಪರ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ವಿಶೇಷ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಕರೋನಾ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತು, ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಡೆ ಗಮನವೇ ಹೊರತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ವಿಶ್ವಾದಿತ್ರಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯಾವುದು ವಿಶೇಷ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತುರಿಯ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಅವಧಾನಾರ್ಥಂ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ. ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ, ಯಥಾ ಆತ್ಮನೋ ಭಾವ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯಂ, ಆತ್ಮನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರತಕ್ಕವನೋ ಅದರ ನೈಜ ರೂಪವೇ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಇದು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ತೋರಿದ್ರು ಹೆದರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಬದ್ಧೌ ವಿಶ್ವೇತೆ ವಿಶ್ವತೈಜಸೋ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಕಾರಣ ಬದ್ಧಸ್ತು ದ್ವೌ ತೌ ತುರ್ಯೇನ ಸಿದ್ಧತಃ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಅಂತ ಬಿರಿದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಜಾಗೃತ್ ಸ್ಥಾನಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸ್ಥಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ಆತ್ಮದಲ್ಲ, ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಭಾವವೂ ಇದೆ, ಕಾರಣಭಾವವೂ ಇದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೇರ್ಕೊಂಡೇ ಇರಬೇಕು. ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗಡಿಗೆ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯವೂ ಇದೆ, ಮಣ್ಣೆಂಬ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಮಣ್ಣೆಂಬ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಗಡಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಗಡಿಗೆ ತೋರುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯತ್ವವೂ ಇದೆ, ಕಾರಣತ್ವವೂ ಇದೆ. ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸರು ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯರು. ಕಾರ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ ಉಂಟಾದವರು. ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋದು ನಡೆಸಲಿ, ಕೆಲಸ ನಡೆಸಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲಸದಿಂದ ಆದದ್ದನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಆದದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಆದದ್ದನ್ನು, ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ? ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಎಂಬ ಕೆಲಸದಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೋ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಅನ್ನೋದು. ವಿಶ್ವ ತೇಜಸರೆಂಬ ತೋರಿಕೆ ಉಂಟಾದದ್ದು ಇದೇ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸರು. ಅದೇ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೇವಲ ಕಾರಣಬದ್ಧ, ಕಾರಣತ್ವದಿಂದ ಬದ್ಧ. ಇದು ಕಾರ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬದ್ಧ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣತ್ವ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಕಾರಣ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸರಿಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಕಾರಣ, ಜಾಗೃತ ಸ್ವಪ್ನಗಳಿಗೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾರಣ. ಆಗ ಸುಷುಪ್ತಿಗೂ ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೂ ಅಭೇದ, ವಿಶ್ವನಿಗೂ ಜಾಗೃತಿಗೂ ಅಭೇದ, ತೇಜಸ್ಸಿನಿಗೂ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೂ ಅಭೇದ. ಹಾಗಾಗಿ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೂ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು, ವಿಶ್ವನಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೂ ಜಾಗ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಇಬ್ಬರಿದಾರಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯರೂ ಹೌದು. ಅದರ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವು ಅದ ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪವು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಆತ್ಮ ತುರಿಯ. ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನ ಕೇವಲವಾದ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ,
ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಬದ್ಧರು. ಪ್ರಾಜ್ಞ ಮಾತ್ರ ಬರೀ ಕಾರಣತ್ವದಿಂದ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎರಡು, ಈ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುರಿಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ ಹೇಳೋ? ಗೊತ್ತಾದ ಆತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ತುರಿಯ ಅನ್ನೋನು. ತುರಿಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ. ಹಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಇದೆ. ಏನ್ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಇದೆ? ನಾನು ವಿಶ್ವ, ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಭೇದ ದರ್ಶನ ಇದೆಯೋ, ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ. ತಪ್ಪುಳಿಕೆಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ದೃಷ್ಟಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರೋದೇ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ. ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಇದೆ. ಆ ತಪ್ಪುಳಿಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾವು ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನ ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಗ್ಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾವು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನ, ನಾನು ಜಾಗ, ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಎಚ್ಚರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಇದು ಎರಡೂ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ. ಈ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ವನೂ ಇದೆ, ತೇಜಸ್ಸನೂ ಇದೆ. ಅದೇ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದ ಇದಿಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣಬದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಬದ್ಧರು ತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ವಸ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕರಣ ಹೊರತು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಕರಣವೂ ಅಲ್ಲ, ಉಪಾಸನಾ ಪ್ರಕರಣವೂ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಭಾವ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಇದೆ ವಿಶ್ವತೀಸರಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಬದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಿಗೆ ಬರೀ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾರಣಬದ್ಧ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನು, ಸೇರಿಕೊಂಡವನು, ಆ ರೂಪದವನು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ. ಬದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಕ ಅಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಕ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸರಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡು ಬೇರೆ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಕಟ್ಟಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. ವಿಶ್ವತ್ವವೇ ಅಜ್ಞಾನ, ವಿಶ್ವತ್ವವೇ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ. ಜಾಗ್ರ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಅಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ. ತೇಜಸತ್ವವೇ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ. ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಆ ತೋರಿಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕಾರಣಬದ್ಧ ಇದೆ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಬದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಬರೀ ಅಜ್ಞಾನ ಬದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ. ತುರಿಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದೆರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ತುರಿಯ ಹೆಸರಾದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲ್ಲ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಫಲಭಾವ. ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಉಂಟಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಫಲಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಆ ಸ್ಥಿತಿ, ಉಂಟಾದದ್ದಾದ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಕಾರ್ಯ ಅಂತ. ಗಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಉಂಟಾದದ್ದಾಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸರು ಉಂಟಾದವರು, ಉಂಟಾದವರಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾರ್ಯ. ಕಾರಣಂ ಕರೋತೀತಿ ಬೀಜಭಾವ. ಕರೋತೀತಿ ಕಾರಣಂ ಬೀಜಭಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮಾಡುತ್ತಾನಾದ್ರಿಂದ ಅದು ಕಾರಣ, ಅದು ಬೀಜಾವಸ್ಥೆ. ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಉಂಟಾಗಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ಫಲಭಾವ. ತತ್ವ ಅಗ್ರಹಣ ಅನ್ಯಥಾ ಗ್ರಹಣಾಭ್ಯಾಂ ಬೀಜ ಫಲಭಾವಾಭ್ಯಾಂ ತೌ ಯಥೋಕ್ತೌ ವಿಶ್ವತೇಜಸೌ ಬದ್ಧೌ ಸಂಗೃಹೀತೌ ಇಷ್ಯೇತೆ. ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿದೇ ಇರೋದು ಮತ್ತು ತತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗರಿಯೋದು. ನೋಡಿ, ಎರಡು ಇದೆ. ನಾನು ವಿಶ್ವ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೇನೇ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀನು ಯಾರು ಅಂತ. ಅಷ್ಟಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ತಪ್ಪುಳಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿದೇ ಇರೋದು, ತತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗರಿಯೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬೀಜಭಾವ ಫಲಭಾವ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸು. ಯಶೋಕ್ತು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ವಿಶ್ವ ತೇಜಸ್ಸರು
ಅದರ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಸಂಗ್ರಹಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರೊಡನೆ ಒಂದಾದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಿಶ್ವತೇಜಸ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವರ ಸ್ವರೂಪದವರು ಅಂತ. ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ತು ಬೀಜಭಾವೇರಿ ಬದ್ಧ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದರೂ ಬರೀ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನು ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನು ಅಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳೋದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ. ತತ್ವ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಜ್ಞಾನ ಮುಚ್ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ, ವಿಶ್ವತೀಸಾವಸ್ಥೆ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ವ್ಯವಹಾರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಅವಸ್ಥೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನಾನು ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಗೃಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೇ, ತತ್ವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ವ್ಯವಹಾರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹಾಗೆ ಕನಸು ಬರುತ್ತೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ವೋ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ವಿಶೇಷಗಳು ಹೊರತು ದೇಹದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ದೇಹದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವಸ್ಥೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಆ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು, ಹರ್ಷ ವಿಷಯಾದಿಗಳು, ಶೋಕಮೋಹಾದಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದವರು ಬೀಜ ಭಾವದಿಂದಲೇ ಕಟ್ಟಾಕಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಬರೀತಾರೆ, ತತ್ವ ಅಪ್ರತಿಬೋಧ ಮಾತ್ರಮೇವ ಹಿ ಬೀಜಂ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವೇ ನಿಮಿತ್ತಂ. ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿದೇ ಇರೋದು ಅಷ್ಟ ಕಾರಣ, ಅದೇ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ. ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಅರಿದೇ ಇರೋದು. ಏನನ್ನು ಅರಿದೇ ಇರೋದನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಅಂತೀರ, ಅರಿದೇ ಇರೋದು ಅಜ್ಞಾ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಏನನ್ನು ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಜ್ಞಾ ಅನ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪ್ರಕರ್ಷೇಣ ಜ್ಞಾನ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಜ್ಞೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅನ್ನುವ ಅನುಭವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಜ್ಞಾನ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಪ್ರಜ್ಞೇವ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಪ್ರಜ್ಞಾದಿಭ್ಯ ಅಣ್ಕೊಳತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ತತ್ವ ಅರಿದೇ ಇರೋದಷ್ಟೇ ಬೀಜ, ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವಕ್ಕೆ ನಿಮಿತ್ತ. ತತಃ ದ್ವೌ ತೌ ಬೀಜ ಫಲಭಾವವು ತತ್ವ ಅಗ್ರಹಣ ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣೆ ತುರ್ಯೇ ಸಿದ್ಧತಃ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಅರಿದೇ ಇರೋದೇ ಪ್ರಾಜ್ಞತ್ವ ನಿಮಿತ್ತ, ತಪ್ಪಾಗಿರೋದೇ ವಿಷಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತ ಆದ್ರಿಂದ ತತ್ವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅರ್ಥದ್ದಾಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದೆರಡು ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜಭಾವ ಫಲಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿದೇ ಇರೋದು, ತತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸಿದ್ಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಳಿದವನಾದ ಆತ್ಮ ತುರಿ ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನವಿದ್ಯೇತೆ ನಸಂಭವತ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಥಂ ಪುನಃ ಕಾರಣಬದ್ಧತ್ವ ಪ್ರಾಜ್ಞಸ್ಯ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು, ಪ್ರಾಜ್ಞನು ಕಾರಣವಾದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ಪ್ರಜ್ಞಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಘನ ಏವ ನೀವು ಸುಷುಪ್ತನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅರಿವಿನ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದೇನು ಹೊಂದತ್ತೆ? ಇದು ಸರಿಯಾಗೋಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧವಾಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ತುರಿಯೇವ ತತ್ವಾಗ್ರಹಣ ಅನ್ಯಥಾಗ್ರಹಣ ಲಕ್ಷಣ ಬಂಧು ಪ್ರಸಿದ್ಧತ ಆಯ್ತು. ಕಥಂ ಅಂತ ಅದಾದು ಹೇಗೆ? ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿದೇ ಇರೋದು, ತತ್ವವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿರೋದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ಬಂಧವು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ? ಅಂದ್ರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ,
ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ? ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿದೇ ಇರುವುದು ಎಂಬ ಕಾರಣವಾದ ಬೀಜಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಜ್ಞಾನಿ ಇದೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು, ಜ್ಞಾನ ಮಸ್ಯಾಗಿದೆ. ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಅಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ತಿಳ್ಕೊಂಡವನು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ತುರಿಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮನ ಹೆಸರಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಹೊಂದತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಛಾಯೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾತ್ಮಾನ ಪರಾಂಶ್ಚೈವ ಸತ್ಯನ್ನಾಪಿ ಚಾನೃತಂ ಕಿಂಚನ ಸಂವೇತ್ತಿ ತತ್ಸರ್ವದೃಕ್ ಸದಾ ಆತ್ಮಾನಂದಪರಾಂಶ್ಚೈವ ಸತ್ಯನ್ನಾಪಿ ಚಾನೃತಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಕಿಂಚನ ಸಂವೇತ್ತಿ ತ್ವಯ್ಯಂತಃ ಸರ್ವದೃಕ್ ಸದಾ ನ ಆತ್ಮಾನಂ ನ ಪರಾಂ ಪರಾದ್ ಸ ಏವ ನ ಸತ್ಯಂ ನ ಅಪಿ ಚ ಅನೃತಂ ಸ ಅನೃತಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಃ ಕಿಂಚನ ಸಂವೇತ್ತಿ ತುರೀಯಂ ತತ್ ಸರ್ವದೃಕ್ ಸದಾ. ಪ್ರಾಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮನೋ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನೋ ನಾ ಆತ್ಮಾನ ವೇತಿ, ತನ್ನನ್ನೂ ಅರಿತಾ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಾಜ್ಞ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮನೋ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತನ್ನ ಅರಿವು ತನಗಾಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದಡ್ಡ ಅವನು, ತನ್ನನ್ನೇ ಅರಿತಾ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಪೆದ್ದ. ಇನ್ನು ಪರಾನ್, ತನಗಿಂತ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸರು ಹೇಗೆ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಅರಿತಾರೋ ಘಟಪಟಾದಿಗಳನ್ನು ಅರಿತಾರೋ ಹಾಗೆ ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ಅರಿತಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರು ಬೆಂಕಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲ್ಲ. ಅನೃತಂ ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವ ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ ಶುದ್ಧಿಕಾರ ಜತ ಸ್ಥಾನ ಪುರುಷ ಅದನ್ನೂ ಅರಿಯಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳನ್ನೂ ಅರಿಯಲ್ಲ, ನಿಜನ್ನೂ ಅರಿಯಲ್ಲ, ತನ್ನನ್ನೂ ಅರಿಯಲ್ಲ, ಬೇರೆದನ್ನೂ ಅರಿಯಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಜ್ಞಾ ಸುಷುಪ್ತಾತ್ಮ ನಿಜ ದುರ್ವರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಬಾ ಕತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಡಿಗೆ ಈಗ ಬಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಪಾಠ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೇಳಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೇಳ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತಾ? ಕೇಳ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಜ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ಬಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ನವದ್ವಾರು ಹಾರ್ ಹೊಡಿದೆ. ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಏನು ಕಿಮೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೌರಾಪರ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ವಿಚಾರ. ವಯಸ್ಸು 21 ವರ್ಷ, ಏನು ಪೂರ್ವಿಕಾ ಭುವನ ಆದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಎರಡನೇದು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ವೇದಾಂತ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕರಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀಮಾಂಸಾ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಲಿಬಹುದು. ಇದು ವೇದಾಂತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ನಿಯಮ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಲಿಯೋಕು, ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ ಕಲಿಯೋಕು ಆಸಕ್ತಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 ತಿಂಗಳು ವರ್ಷದ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಏನು ಕಾರಣ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಫರ್ಟು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ? ಏನೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇಕ್ಕುವಲ್ಲ, ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆಸಕ್ತಿ. ಪಾಪ ಪಾಪ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಮಾಡಿ ಶ್ಲೋಕ ಪೂರ್ತಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಜ್ಞ ಕಿಂಚನ ಸಂವೇದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಬರೀ ಶ್ಲೋಕ ಅಷ್ಟೇ, ಭಾಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಉತ್ತರಾರ್ಧ. ಪ್ರಾಜ್ಞನಾದವನು
ಯಾವುದೊಂದನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪವೋ ತತ್ ಸರ್ವದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಟ್ಟಟಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ತುರಿನಾದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಶಾಸ್ತ್ರವಾಕ್ಯನೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತರೆ ಹೌದು ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಅದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಪ್ಪ, ಯಥಾಮತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಂದಿನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಣ್ಣಿಮ್ಮ. ಕೋಳಿ ನೆನ್ನೆ ನಂದಿನಿ ಅವಸ್ಥಾತ್ಮ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ರವೀಂದ್ರ ಹಾಕಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ತುಂಬಾ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಂದಿನಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೇಳಿ. ಅವಳು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ದು ಆಡಿಯೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಆಡಿಯೋನಾ? ಇವ್ರದ್ದು ನಂದಿನಿದು. ಇನ್ಯಾರ್ದಾರು ಇದೆ? ನಿರುಪಮಾನ ಕೇಳಿ ಬಾ. ಅನುಪಮ ಅವರು ಅಮ್ಮ ವನಜಾಕ್ಷಿ ನಿರುಪಮ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ? ವನಜಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲಿದಾರ? ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ? ವನಜಾಕ್ಷಿರು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಹೌದಾ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ. ನಿರುಪಮ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ತುರಿಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ತುರಿಯ ಅವನ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಮ್ಮ ತುರಿಯಗೆ ಅವಸ್ಥೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅವಸ್ಥಾತೀತ ಸ್ವರೂಪವೇ ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪ. ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲ್ವಾ? ತುರಿಯ ಅನ್ನೋದು ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ನಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ. ತುರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಅದು ಹೌದು ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಸ್ಥಾ ಸಂಬಂಧ ಸರಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಾನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನಂತಾರೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್, ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತ ದೇಹದಿಂದ ಇವ ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಪರಮಹಂಸರು, ಅವರು ನಿದ್ದೆನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗ್ತಾರೆ, ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಬಾಧಿತಾನುವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಚ್ಚರವು ಕನಸು ಆತ್ಮನೇ ಹೀಗೆ ತೋರ್ತಾ ಇರೋದು, ಆತ್ಮಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹಗ್ಗ ಗೊತ್ತಾದಾಗಲೂ ಹಾವು ಹಾಕಿ ತೋರ್ಬಹುದು, ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ಹಾಕಿ ತೋರ್ಬಹುದು. ಅದು ಸತ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಇರಲ್ಲ. ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಹಾರ ಇರಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸುಷುಪ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಯ ಅನುಭವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ನಿರವಸ್ಥರವರು, ಅವಸ್ಥಾ ಅತೀತರು. ಅವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪಿತ ವಸ್ತು, ಅವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಿರೋ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಅವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಭ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹೊರತು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿತ್ಯ ನಿರವಸ್ಥರೇ. ಅದೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ ಅನುಭವ. ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಅದನ್ನ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಗುಂಪಲ್ಲ. ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಂದಿನಿ ಐಫೋನ್ ಮಾತಾಡಿ. ಸುರೇಶ್ ಕೇಳಿಪ್ಪ, ಸುರೇಶ್. ಯಾವುದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ, ಗುರೋಸ್ತು ಮನೋವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಶಿಷ್ಯಾಸ್ತು ಚಿನ್ನ ಸಂಶಯ. ಗುರುಗಳೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಳಿಮ್ಮ ಕೇಳಿಮ್ಮ. ಅದು ತುರಿಯದಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ. 2 ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲ. ತುರಿಯ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನಾನು ಅಂತ ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ತುರಿಯ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಾಕರಿಸು ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಇವನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ತೋರಿಕೆ.
ಮತ್ತು ವಿಶ್ವತೀತ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ವಿಶೇಷ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಕನಸು ನಿದ್ದೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಶ್ವತೀತ ಪ್ರಾಜ್ಞನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿತ್ಯ ನಿರವಸ್ಥನು, ಅದ್ವಿತೀಯನು, ಕೂಟಸ್ಥನು, ಚಿನ್ಮಾತ್ರನು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕನು ಅನುಭವದೇ ಸಾಕಾದವರು ತುರಿಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋರು. ಅದು ಎರಡು ದೂರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ತುರಿಯದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರಿವಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅರಿವಿರುವಾಗ ಅರಿವಿದೆಯೋದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಾವುನ ತಪ್ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಇರಲ್ಲ. ಹೌದಾನೆ? ಯಾರು ಹಗ್ಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಹಾವುನ ತಪ್ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ, ಹಗ್ಗದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲ್ಲ. ಹಗ್ಗದ ಅಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು, ಹಗ್ಗದ ಜ್ಞಾನವೂ ಹಗ್ಗದ ಅಜ್ಞಾನವೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಅದೇನು, ಹಗ್ಗದ ಅಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಗ್ಗದ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ಮೇಲೆ ಹಾವುನ ತಪ್ಪಿಲಿಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಗುರು. ಪುರಂದರ ಶರ್ಮಾ ಅವರು. ಪುರಂದರ ಶರ್ಮಾರೇ ಹೇಳಿಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ. ಬಹಳ ಮುಖಾನೇ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗ್ ಮುಖ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳೇ, ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ತುರಿಯ ಅಂತ ನೀವು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಹೌದು, ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ತುರಿಯ ಹೌದು. ಪಾರಿಭಾಷಿಕವಾಗಿ ತುರಿಯಾತೀತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೊಂದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಗುರುಗಳೇ? ತುರಿಯ ಪೀಠ ಇದೆಯಾ? ತುರಿಯಾತೀತ. ಆ ತುರಿಯಾತೀತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತುರಿಯಾತೀತ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುರಿಯವೇ ಮಾಯಾಸಂಖ್ಯಾ ತುರಿಯ ಅಂತ ಆದಾಗ ತುರಿಯಾತೀತ ಅಂತ ಬರ. ತುರಿಯ ಅನ್ನೋದೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ತುರಿಯ ಎಂಬುದೇ ಕಲ್ಪಿತವಾದ ಮೂರಿಂದ ಬಂದದ್ದೇ ಹೊರತು ತುರಿಯ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಜವಾಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ತುರಿಯಾತೀತ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಈ ಕೆಲವು ಪುಡಿ ಗ್ರಂಥದವರು, ಪ್ರಕರಣ ಗ್ರಂಥದವರು ಅದೇನನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುರಿಯವನ್ನೇ ಮಾಯಾಸಂಖ್ಯಾ ತುರಿಯ ಅಂತಂತಿರುವಾಗ ತುರಿಯಾತೀತ ಎಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುರಿಯಾತೀತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇವುದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ಸತ್ವಗುಣ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವಗುಣ, ಸತ್ವಾತೀತ ಗುಣ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಸಮನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಅದು ಅತೀತ ಏನು ಅಲ್ಲ. ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಗುಣ ಇದೆಯೋ ಅದು ಗುಣವೇ ಅದು. ಧನ್ಯವಾದ ಗುರುಗಳೇ. ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಮೀರಮ್ಮ ಅವರು? ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಂದಿನಿ, ನಿಮ್ದು ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಗಾ. ಇವಾಗ ತೈತ್ತಿರಿಯೋಪನಿಷತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11ರಿಂದ 11ವರೆಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರಿಗಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ದು ಕೇಳಿಸ್ತದೆ. ನಂದಿನಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ದು ಇನ್ನ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ ಪುರಂದರ ಶರ್ಮಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಯ್ತು ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ನಾನು ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಸರಿಗಿದ್ರೆ ಈ ನಂದಿನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು.